साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुचरणं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय। सात सागर की शाही करूं, कलम करूं वनराय, पृथ्वी का कागज करूं और शिव गुण लिखो न जाए। सुवर्णु शिव महिमा जानू नहीं भोलानी गति। शिव नाम और शिव स्वरूप नु जतन करूं तो थंभी गई मारी मती। बुद्धि अटकी गई। बुद्धिनी कोई विषात नहीं। नाइटी श्रुतिओ कहे ब्रह्मनो भेद केम परखाय। आ तो परिभ्रम। श्रुति नामे वेद शास्त्र पुराण ई पण कहे छे कि परमात्मानी भगवान शिवनी परिभ्रम परमात्मानी गहन गति छे। न करी शकाय तेवी अकड़ी केम करी शकाय। बुद्धिનું માપ नहीं काढ़ी शके। जो रजोगुण वाली सत्वगुण वाली रजोगुण ने राग देश ने आधीन हशे तो ए बुद्धि तर्क बुद्धि बनी जशे, दुर्बुद्धि बनी जशे। अने ए ज बुद्धि जो सत्संग में तरबोड़ हशे, प्रथम भक्ति कर मन सत्संगा, तो ए बुद्धि सद्बुद्धि बनशे, प्रज्ञा बुद्धि बनशे अने साविद्या बुद्धि बनशे। जो साविद्या बुद्धि बनशे तो कारण के बुद्धि अनुभव सुधी जई सके। अनुभवनी सीमा ने ओळंगी कदापि न सके। जो प्रज्ञा बुद्धि बने, साविद्या बुद्धि बने तो अनुभवनी सीमा ने ओळंगी अने परिभ्रम परमात्मा जे परम सत्तानु अक्षय धाम जेनी परम सत्ता सर्वत्र फैलायेली छे तेने जरूर आंबी जशे। कारण के बुद्धिनी कोई विषात नथी। वर्णन करी सके, अनुभव न करी सके। अने अनुभव ए शब्दातीत वर्णन नथी। हजी सुधी पाणी में केम तरवू ई कोई पुस्तक लख्यु नथी। अने कदाच घणा बधा पुस्तकों लखाणा छे कर्म क्षेत्र माथे, अलग अलग संप्रदाय माथे, अलग अलग देवी देवताओं माथे। अरे बहनों ने वानगी केम बनावी ए पण पुस्तक लखवामां आव्युं छे। पण पाणी में केम तरवू एनुं हજી સુધી कोई साहस कर्युं नथी। अने मानी ल्यो कोई साहस करे। मारी वात छे वर्णन अने अनुभव। साहस करे तो अपना घणा बधाने तरता तो आवडतुं होय। तो एमां एवुं ज लख्युं होय के शरीर ने ढीलुं मूकी देवुं, हाथ पग आम तेम हलावा। हवे आ बधुं पुस्तक मांथी कदाच कंठस्थ थई जाय तो पाणी में तरता आवडे न आवडे। एमां तो पाणी में धूमको मारवो पड़े, मटी जवुं पड़े, लई थई जवुं पड़े। तो अनुभव शब्दातीत वर्णन नथी। तो भगवान शिवना वर्णन सही कई रीते थई शके।
ભગવાન શિવના નામમાં પ્રીતિ રાખવી. કલી કેવલ નામ આધારા, સુમર સુમર હોય ભવ પાર. શબ્દમાં સમાય નહીં એવો તું મહાન. કે શબ્દ અહીંયા ટૂંકા પડે, વાણી અહીંયા વિરમી જાય. શબ્દમાં સમાય નહીં એવો તું મહાન, કેમ કરી ગાવું ભોલે તારા ગુણગાન. આભના કોઈ સિતારાઓ ગણી શકે? અંબરમાં ચમકે અસંખ્ય સિતારા, પાર ન પામે કદી એને ગણનારા. તો ભગવાન શિવ એ તો કરુણાનો સાગર છે, દયાનો દરિયો છે. નથી લીધો 56 ભોગનો સ્વાદ, ત્યાગ તપસ્યા અને સમર્પણની મૂર્તિ છે. ભવના કાપે કલેશ, ભવના કાપે કલેશે મહાદેવ શિવ છે. સદા સર્વનું મંગલ કરનાર એ વિશ્વ સમ્રાટ શિવ. શિવ એટલે કલ્યાણ. આ સૃષ્ટિના સકલ જીવોનું કલ્યાણ કરવાનો જ્યાં સંકલ્પ છે, આને શિવ કહેવાય. શિવ બંધુ શિષ નામી હું, જગ પિતા મહેશ. શ્રદ્ધા અવિચળ આપજો દિન બંધુ દિનેશ. સંતોનો મત એવો છે કે જો સાચી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો કા શિવ પાસે જા અને કા સંત પાસે જા. સંતો એક હાલતું ચાલતું તીર્થ છે, પ્રયાગ છે. સકલ તીર્થો વસે તીર્થ ક્ષેત્ર પ્રયાગ છે. શાંતિ મુક્તિ ધામ, હંસ પરમહંસનો વિશ્રામ છે. સાગર મીઠો એમ કહેવાય છે કે નવકુળ નાગના નેત્રા કરી અને દેવ અને દાનવોએ સાગરનું મંથન કર્યું. અનેક રત્નો નીકળ્યા, દેવતાઓએ દોટ મૂકી. આ 2 તારા ને 2 મારા. ઐરાવત હાથી નીકળ્યો તો ઇન્દ્ર લઈ ગયા. લક્ષ્મીજી નીકળ્યા તો વિષ્ણુ ભગવાન નીકળ્યા, લઈ ગયા. પણ જેને હળાહળ ઝેર નીકળ્યું કે શિવ સમો દાતા નહીં, વિપત વિદારણ હાર. લજ્જા મોરી રાખીઓ નંદી કેશવા. એ હળાહળ ઝેર ભગવાન શિવ પી ગયા. અમૃત પીએ એને દેવ કહેવાય, અને અમૃત બીજાને વહેંચી દે અને ઝેર પીએ એને મહાદેવ કહેવાય. તો નામમાં નામી રહેલો છે. નામ મિલાવે રૂપ કો જો જન ખોજી હોય. ભગવાનના શિવનું નામ એ અમૃત સમાન છે. नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होय. नाम और रूप दोनों हृदय बसे, फिर सुधार रहे न कोई. कली केवल नाम आधारा, सुमर सुमर होय भव पार. भगवान अगम अगोचर भीमनाथ महादेव ने हृदय में धारण करी. सद्गुरु दाता दत्त भगवान चरण में कोटि वंदन करी अने मारी वाणी ने विराम आपू छूं. नमः पार्वती पतये हर. मारी चिंता विघ्न विनाशनी, देवी कमलासनी शकत. विषथी हंसवाहिनी, मारी दुर्गा तू दे हसमा. दुख हरि ले मां तू हमारा कुल देवी. आई सोनल करने सहा, जाहिर जगमा ए मां जगदम्बा तू जोगणी.
મારી પરગટ ચામુંડમાં એવી ભગવતીને યાદ કરી, જોગમાયાને યાદ કરી અને આજ શિવ મહિમા ગાવો છે. શિવના ગુણગાન ગાતા, ભગવાન ભોળિયાનાથને લાડ લડાવતા કવિઓએ અનેક કવિતા લખી. શ્રાવણ મહિનો હોય, શિવરાત્રી હોય અને શિવરાત્રીના દિવસે એમ કહેવાય છે કે પોતાના ભક્તોની માથે ઓળઘોળ થઈ અને ભગવાન શિવ આનંદમાં આવી અને જ્યારે કૈલાસના ટોકની માથે નૃત્ય કરે ત્યારે ભગવાન શિવનું નૃત્ય કેવું હોય એનું વર્ણન કરતા અમારો કવિ કાગ લખે છે. એક દિવસ આનંદ ધાર અને હર હૃદય હર ગાય કરણ નાદ તાંડવ ગજુ એ પ્રભુ બોવ વિધિ કે ભુવના તો પરમેશ્વર મોદ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજાલન નાચ કરે જે કામ પ્રજાલન નાચ કરે. બબ કે ગણ ભૂત ભયંકર ભૂતળ નાદ જતા કર દૈનક તે ભણ કે દળ જંબર બાદાઈ ભંગર જાજત શંકર બાહગતે ડમરૂજ ડંગર બાહત ડંગર જંગર દે કૈલાસ સરે. પરમેશ્વર મોદ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજાલન નાચ કરે જે કામ પ્રજાલન નાચ કરે. હણણમ ખણણમ બ્રહ્માંડ હલે દણનમ દંડદા કર ડાક બસે જળનમ દગદ્વાર કરાલ ધરે સજરમ ધણનમ ગણ સાધ સજે ગણકે ધરણી ગણનમ ગણનમ હણનમ મુગનાદ ગૃદંત હરે. પરમેશ્વર મોદ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજાલન નાદ કરે જે કામ પ્રજાલન નાદ કરે જે કામ પ્રજાલન નાદ કરે. પરમેશ્વર મોદ ધરી પશુપાલન કામ પ્રજાલન નાચ કરે જે કામ પ્રજાલન નાચ કરે. પોતાના ભક્તોની માથે આનંદમાં આવી, મોજમાં આવી અને ભગવાન શિવ જ્યારે નૃત્ય કરે, ભગવાન શિવ જ્યારે નાચે ત્યારે ભગવાન શિવનો આનંદ કેવો હોય, ભગવાન શિવની મોજ કેવી હોય એનું વર્ણન કવિએ કર્યું. પણ ભગવાન શિવની જો તમે ભક્તિ કરો, ભગવાન શિવનું જો ચરણ તમે સેવો તો કવિ એમ કે છે કે બખાન કર ક્યાં કરું તેરી રાખો કે ઢેર કા ચપટી બબૂત में है खजाना कुबेर का. એ ચપટી ચપટી બબૂત માં એમ કહેવાય છે કુબેરનો ખજાનો દેવા વાળો ભગવાન સદાશિવ, ભગવાન ભોળિયોનાથ. એના ગુણગાન ગાતા કવિઓએ અનેક કવિતા લખી. પણ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી અનેક સંત ગાથાની, અનેક ભક્તિ રસની, અનેક ધર્મસ્થાનોની વાતો પોતાના ખોળે લઈ અને બેઠેલી સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ, એવી સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ, સૌરાષ્ટ્રની ધરતી, સૌરાષ્ટ્રની ધરતીનું રાજકોટ શહેર ને રાજકોટ શહેરનો ટંકારા તાલુકો અને ટંકારા તાલુકાનું એમ કહેવાય છે કે ગોકુળના ગોંદરા જેવું નાનું એવું લજાય ગામ. લજાય ગામના પાદરમાં બેઠેલો ભીમનાથ મહાદેવ, ઊંચા શિખરનું મંદિર, એક નામ સમ્રાટનો આધાર લઈ અને જ્યાં એમ કહેવાય પરમ પૂજ્ય સંત સોહમદત્ત બાપુ જે જગ્યાના વિકાસમાં, જે ધરતીના જે ધરતીમાં રહી અને જેને ભક્તિ કરી, જે મંદિરના પથ્થરે પથ્થરે જેનો ત્યાગ અને સમર્પણ બોલે છે
જ્યાં જ્યાં ભગવાન શિવની પૂજા થાય, જે જગ્યાએ જે સ્થાને ભગવાન શિવ પૂજાય છે ઈ શિવની મૂર્તિ હારે કઈક વાર્તા જોડાયેલી છે, કઈક કથા જોડાયેલી છે. એમ ભીમનાથ મહાદેવની જગ્યાની સ્થાપના કઈ રીતે થઈ? મહાભારત કાળની વાત. પંચાલની ધરતી માથેથી હાલી અને ભીમ અને સહદેવ બે એમ કહેવાય દ્વારકા ભગવાન કૃષ્ણને આમંત્રણ દેવા માટે જતા હતા. જે જગ્યા માટે આજ ભીમનાથ મહાદેવનું મંદિર ઊભું છે, જે જગ્યા માટે ભીમનાથ મહાદેવના મંદિરની એમ કહેવાય ધજા ફડાકા મારે છે, ઈ જગ્યા માટે આવી અને ભીમ અને સહદેવ બે ઉભા રહી ગયા. જોગણીઓની ભટકતી આત્મા સામે આવીને ઊભી રહી ગઈ. સહદેવ જોશીને પોતાના આત્માને મુક્તિ દેરાવા માટે થઈ અને વિનંતી કરે છે. સહદેવ જોશીને કહે છે કે મારા આત્માને મુક્તિ અપાવો. ત્યારે સહદેવ જોશીએ એક યજ્ઞનું આયોજન કરી અને ભીમના હાથે જે ભગવાન શિવની સ્થાપના કરાવી, એનું નામ ભીમનાથ મહાદેવ પડ્યું. 5,500 વર્ષ પહેલા બની ગયેલી આ ઘટના. 5,500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શિવની સ્થાપના તો થઈ ગઈ, પણ એ સમયથી અપૂજ મંદિર ભગવાન શિવની પૂજા થતી નહોતી અને ભગવાન શિવને કદાચ એમ થયું કે મારે પૂજાવું છે, મારે મારી જગ્યાનો વિકાસ કરવો છે, કારણ કે એની કૃપા સિવાય કઈ બને નહીં. लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अनु लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु. એની કૃપા વગર પાંદડું પણ હલી ન શકે, એની કૃપા વગર કઈ વસ્તુ ન થઈ શકે. એટલે એની ઈચ્છા થઈ, ભગવાન શિવની ઈચ્છા થઈ, મારે પૂજાવું છે. ઈસવીસન 1959 ની સાલ સૌરાષ્ટ્રની ધરતીમાંથી દુકાળ પડ્યો. ગાયે મકોડા ભરખિયા માયે ભરીખ્યા બાળ વળ વેલો લાખા ફૂલના મારા દેહમાં પડ્યો દુકાળ. ગાયે મકોડા ભરખિયા અને માયે ભરીખ્યા બાળ એમ કહેવાય છે કે પોતાની જનતા પોતાના સંતાનને મૂકીને હાલતી થવા માંડી. ગાયુંને ક્યાંય ફૂલો લીણ મળતી નથી. ધરતીને હાથમાં પાટાળ એમ કહેવાય પાણી ઉતરી ગયા છે. હાથ ગાવ સુધી ક્યાંય લીલું ઝાડવું દેખાતું નથી. આવો દુકાળ પડ્યો. અને ઈ સમયે જે સંતનો જન્મ આ લજાઈ ગામની ધરતી માથે થયો છે, એવા પરમ પૂજ્ય સંત સોહબદત્ત બાપુ. ભક્ત બીજ પલટે નહીં જોગ જાય અનંત, ઊંચ નિજ ઘરે અવતરે આખીરી સંતના સંત. ભક્ત બીજ પલટે નહીં જોગ જાય અનંત. સંતનો જન્મ થાય છે એ પછી કદાચ જ્યારે પરમાત્માની કૃપા થાય, ઈશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે કદાચ સંન્યાસ ધારણ કરતા હશે, પણ સંત જન્મે છે. સંત અને કવિ થવાતું નથી. સંત આત્મા લઈ અને જન્મેલો આ મહાપુરુષ. જેમ શિવનો હાથ થયો હોય, જેમ શિવનો નાદ થયો હોય, આત્માને બોલાવતો હોય લજાની ધરતી માથે, એમ દુષ્કાળનો સમય ગાયું દુખી થાય છે, ગાયું રીબાય છે. અને એ દ્રશ્ય જ્યારે એ સંત આત્માએ જોયું, સંતનું હૃદય તો માં જેવું છે. માં જેમ પોતાના બાળકને દુખી ન જોઈ શકે, એમ સંત ધરતીના કોઈ પણ જીવને દુખી ન જોઈ શકે. તો આ તો ગાય હતી. અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ ભગવાન કૃષ્ણ જેના માટે થઈ અને ઉગાડા પગે ગાયુંનો ગવાળ બની ધરતી માથે જો અવતાર ધારણ કરતો હોય, જેના ખોળિયામાં 33 કોટી દેવનો વાસ છે, 33 કોટી દેવની તમે પૂજા કરો અને એક ગાયને તમે ખાલી ફૂલો નીણ નાખો તો 33 કોટી દેવને પૂજા કરવામાં જે ફળ મળે એ ફળ તમને ગાય આપી શકે. એ ગાયની જ્યાં પરિસ્થિતિ જોઈ, સંતનું હૃદય વલોવા મંડાણું. રહેવાનું નહીં, ઈ જ ધરતી માંથી ઉભા રહી
અને એમ કહેવાય છે કે પરમ પૂજ્ય સંત સોહમદત્ત બાપુના મોઢામાંથી પ્રતિજ્ઞા નીકળી ગઈ કે આજ પછી આ લજાઈના પાદરની કોઈ પણ ગાય, આ વિસ્તારની કોઈ પણ ગાય દુખી થશે એટલું નહીં, પણ અમારા વિસ્તારની કોઈ પણ ગાય આજથી કતલખાને નહીં જાય. સંતના મોઢામાંથી પ્રતિજ્ઞા નીકળી ગઈ કે આજથી મારા વિસ્તારની ગાય, કોઈ પણ ગાય જ્યાં સુધી મારી દ્રષ્ટિ પોગે ત્યાં સુધી ગાયનું કમોત નહીં થવા દઉં, ગાયને દુખી નહીં થવા દઉં. અને ઈસવીસન 1967 માં આજથી આશરે 40 વર્ષ મોર જે ગૌશાળાની સ્થાપના કરી, ગૌશાળાની સ્થાપના કર્યા પછી જેમાં ભગવાન શિવનું બધું આયોજન હોય, ભગવાન ભીમનાથ મહાદેવનું જેમાં બધું કોઈ સર્જન હોય, 5,500 વર્ષ પહેલા જે શિવની સ્થાપના થઈ અને જે મંદિરની પૂજા નહોતી થતી, જે શિવની પૂજા નહોતી થતી, એ ભગવાન શિવની એમ કહેવાય છે કે પૂજા કરવા માટે થઈ અને સંત ડગલા માંડ્યા છે. એ વખતે નાની એવી ભગવાન શિવની ડેરી, નાની એવી ભગવાન શિવની ડેરી, પણ એ અમુક સમય ભગવાન શિવની પૂજા કર્યા પછી ભગવાન શિવનો જેમ આદેશ થયો હોય એમ સંતને એક બીજો વિચાર આવ્યો કે મારા ભગવાન ભોળિયાનાથની નાની એવી ડેરી છે, પણ જ્યાં સુધી અહીંયા શિખર મંદિર નો બાંધું ત્યાં સુધી હું સંત પ્રતિજ્ઞા લઉં છું, હું સોહમદત્ત બાપુ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે ત્યાં સુધી હું અનાજ નહીં લઉં. અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા ભગવાન શિવને જેમ પૂરી કરાવીએ છીએ, ભગવાન ભીમનાથ મહાદેવને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરાવીએ છીએ, એમ ભગવાન શિવનું એમ કહેવાય કે શિખરબંધ મંદિર બંધાણું. ભગવાન દત્ત મહારાજની જ્યાં સ્થાપના થઈ, જ્યાં ભગવાન દત્ત મહારાજનો વડ પૂજાય છે, જ્યાં ભગવાન દત્ત મહારાજની પ્રદક્ષિણાનું એક આગવું મહત્વ છે, એવી ભગવાન શિવની જગ્યા કેવલ નામ સ્મરણનો આધાર લઈ અને આજે તમે અહીંયા જગ્યામાં જાઓ, સંતના દર્શન કરો તો ત્યાગ અને સમર્પણની મૂર્તિ કહેવાય. એવા સંત એ ભીમનાથ મહાદેવ, એ ભીમનાથ મહાદેવનું મંદિર, એ ગાયોની ગૌશાળા, આજ પણ એ ભગવાન શિવની એવી જ અવિરત પૂજા છે. આજે એ અવિરત ગાયોની સેવા હાલે છે અને એક નામ સ્મરણનો આધાર લઈ નામ સમોવડ કો નહીં જપ તપ તીર્થ યોગ, નામે પાતક છૂટિયા નામે નાશે રોગ, નામ સમોવડ કો નહીં જપ તપ તીર્થ યોગ. આ દુઆને સાર્થક કરવા માટે થઈ, આ શબ્દને સાર્થક કરવા માટે થઈ અને કેવલ નામનો આધાર લઈ અને આજે એમ કહેવાય છે કે જ્યાં અન્નક્ષેત્ર હાલે છે, જ્યાં ગૌશાળા, જ્યાં ગાયોની સેવા થાય છે, જ્યાં મંદિરની પૂજા થાય છે, ઈ ભગવાન ભોળિયાનાથના, ભીમનાથ મહાદેવના ગુણગાન લઈ અને સંતવાણીના આરાધક ભાઈ શ્રી વિજયભાઈ નિમાવતને વિનંતી કરું, જેમના મોઢે સંતવાણી સાંભળી એક લાવો છે એવું સાધુનું ખોળ્યું, અને વિજયભાઈ નિમાવતને વિનંતી કરું કે ભગવાન શિવના ગુણગાન લઈ ભજન એટલે સંતોનો આર્તનાદ છે, એ સંતોનો આર્તનાદ લઈ સંતવાણી લઈ વિનંતી કરું વિજયભાઈ. ગંગાધારી જટાધારી વેશધારી જોયા ભીમનાથ મહાદેવ વેશધારી. ગંગાધારી જટાધારી વેશધારી જોયા ભીમનાથ મહાદેવ વેશધારી રે, જોયા ભીમનાથ મહાદેવ વેશધારી. અંધારી રાતડીને અજ
રજવાડા માટે એને રાખ્યા છે વીજ ચંદ્રધારી ધારી રે જોયા ભીમનાથ મહાદેવ વેશધારી જોયા ભીમનાથ મહાદેવ વેશધારી आभूषण ये बोरिंग ना शोभता 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 इन्हें जड़ने माटे गंगा धारी धारी रे जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी ऊंचा शिखर पर रेवे एकला 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 इन्हें की दीना कोई थी यारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी गंगाधारी जटाधारी गंगाधारी जटाधारी गंगाधारी जटाधारी वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी करता शिव जी नंदिनी सवारी 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 इन्हें की स्मशान मां पथारी पथारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी गंगाधारी जटाधारी गंगाधारी जटाधारी गंगाधारी जटाधारी वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी
गंगाधारी जटाधारी वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी जोया भीमनाथ महादेव वेशधारी। शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं। अंत कहीं नहीं पाऊं मैं तेरो, अंत कहीं नहीं पाऊं मैं। शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं। अलख निरंजन रूप तिहारो, किस विध में तो ध्यान लगाऊं, किस विध में तो ध्यान लगाऊं। ओ अलख निरंजन रूप तिहारो, किस विध में तो ध्यान लगाऊं, किस विध में तो ध्यान लगाऊं। वेद पार यजेऊं पारन पावे, वेद पार यजेऊं पारन पावे। किस विध ध्यान लगाऊं मैं तेरो, किस विध ध्यान लगाऊं मैं। शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तोरी महिमा किस विध गाऊं। गंगा जमुना नीर बहाए, मंजर में तो किस लिपटाऊं। ओ गंगा जमुना नीर बहाए, मंजर में तो किस लिपटाऊं, मंजर में तो किस लिपटाऊं। वृक्ष बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी। कैसे पुष्प चढ़ा
किसे पुष्प चढ़ाऊं मैं, शिव तुरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तुरी महिमा किस विध गाऊं। सकल जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, किस विध भोग लगाऊं मैं तुम्हें, किस विध भोग लगाऊं मैं, शिव तुरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तुरी महिमा किस विध गाऊं। हाथ जोड़ कर अर्ज करत हूँ, बार बार शीश झुका के, हाथ जोड़ कर अर्ज करूँ छो, बार बार शीश झुका के, बार बार ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, ब्रह्मानंद मिटा दे पर्दा, घट घट दर्शन पाऊं मैं तेरो, घट घट दर्शन पाऊं मैं, शिव तुरी महिमा किस विध गाऊं, शिव तेरो महिमा किस विध गाऊं, शिव तेरो महिमा किस विध गाऊं, शिव तेरो महिमा किस विध गाऊं। भोले बाबा भोले, सोहमदत्त बाबा, भोले बाबा भोले,
સોમદત્ત બાબા અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન દયા દ્રષ્ટિ આપો ભવ દુઃખ કાપો દયા દ્રષ્ટિ આપો ભવ દુઃખ કાપો જન્મ મરણથી અમને છોડાવો જન્મ મરણથી અમને છોડાવો ચડીને ગામલ જાઈમાં જન્મ ધરીને નિરાધાર ગાયોની વારે ચડીને યૌવન વિતાવ્યો ગૌ સેવાધામમાં યૌવન વિતાવ્યો સેવાધામમાં ધજાયું ફરું કે લજાઈ ગામમાં ધજાયું ફરું કે લજાઈ ગામમાં બોલે બાબા બોલે સોમદત્ત બાબા બોલે બાબા બોલે સોમદત્ત બાબા અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન દયાદાન સેવા સમરણ કીધું ભક્તિ રે ભાવનું વાત ભરી લીધો દયાદાન સેવા સમરણ કીધું ભક્તિ રે ભાવનું વાત ભરી લીધો કંચન જેવી કાયા છોડી તેની માયા અરે કંચન જેવી કાયા છોડી તેની માયા ભગવો ભેખ ધરી અલખ જગાયા ભગવો ભેખ ધરી અલખ જગાયા બોલે બાબા બોલે સોમદત્ત બાબા બોલે બાબા બોલે સોમદત્ત બાબા અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન અલખ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન
अपुज भयंकर भीमनाथ देवा, अपुज भयंकर भीमनाथ देवा, अगम अगम अगोचर भयभीत केवा। अपुज भयंकर भीमनाथ देवा, अगमय गोचर भयभीत केवा। नाम स्मरण थी ओम हवन थी, नाम स्मरण थी ओम हवन थी, भीमनाथ रोड़ो धाम बनाव्यो, भीमनाथ रोड़ो धाम बनाव्यो। बोले बाबा बोले सोमदत्त बाबा, बोले बाबा बोले सोमदत्त बाबा, अलग मारा वंदन गुरु मारा वंदन, अलग मारा वंदन गुरु मारा वंदन, अलग मारा वंदन गुरु मारा हरिओ दत्त दरबार बाबा, दत्त दरबार बाबा, जय हो तुम्हारी रे शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे, शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे। दत्त दातार दातार, दत्त दरबार बाबा, जय हो तुम्हारे रे शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे, शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे। तुमने पवित्र ये धाम बनाया, ऋषि मुनियों को निकट बसाया। तुमने पवित्र ये धाम बनाया, ऋषि मुनियों को निकट बसाया। शरणागत की करो रखवाड़ी रे, शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे, शिव जति गोरक्ष गुरु गिरनारे। सतयोगी बावन वीरा, ध्यान धरत है सिद्धरण धीरा। जो सतयोगी बावन वीरा,
ध्यान धरत है सिद्धरण तेरा। दर्शन से पावत है, दर्शन से पावत है फल जो निवारी रे। शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी, शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी। दत्त दरबार मावा, दत्त दरबार मावा जय हो तुम्हारी रे। शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी, शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी। नवनाथों की हे तपभूमि, सिद्ध 84 की जलती है धूनी। नवनाथों की हे तपभूमि, सिद्ध 84 की जलती है धूनी। माँ बाकी हे बलिहारी रे। शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी, शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी। दत्त दरबार बाबा, दत्त दरबार बाबा जय हो तुम्हारी रे। शिव जति को रक्ष गुरु गिरनारी।